वृंदावन मनोहरम आजानुलंबित भुजौ कनकावदातौ संकीर्तनैक पितरौ कमलायुतक्षौ विश्वम्भरौ द्विजवरौ जुगधर्मपालौ वन्दे जगत्प्रियकरौ करुणावतारौ आनन्दलीलामय विग्रहाय हेमापदिव्यच्छविसुन्दराय तस्मै महाप्रेम रसप्रदाय चैतन्यचन्द्राय नमो नमस्ते। पंचतत्त्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भगताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। पादौ जदीयौ प्रथमद्वितीयौ तृतीयतुर्यौ कथितौ चतुरो नाभिस्तथा पञ्चमये वषष्ठौ भोजन्तरं दुर्जुगलं तथन्यो कण्ठस्थुराजन्नवमर्जदीयौ मुखारविन्दं दशमो प्रफुल्लम् एकादशो यस्य ललाटपटं शिरोऽपितो द्वादश एव भाति तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सुहितावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत स्वरूपम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरह कातर आजुहावो पुत्रेति तन्मयतया तरवो अभिनेदुः स्तं सर्वभूत हृदयं मुनिमानतोऽस्मि जस्वानुभावमखिल श्रुतिसारमेकम् अध्यात्मदीपमदितिर् सतामितमन्धम् संसारे नाम करुणयाः पुराणगुह्यं तं व्याससूनुमुपयामि गुरुं मुनीनाम्। अस्ति स्वस्तरुणे कराग्रविगलत् कल्पप्रसूनाप्लुतं वस्तु प्रस्तुतमेनुनादलहरी निर्वाणनिर्व्याकुलम्। स्रस्तनिबद्धनिविलसते गोपीसहस्रावृतम् हस्तन्यस्तनो तापवर्गमखिलो दारं किशोराकृति। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धु जगत्पति गोपेश गोपिकाकन्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसी देव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्ण भक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। जय श्री चैतन्य हरि जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भगत वृंद। जय रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्रीजीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ। এই ছয় গোসাই করম চরণ বন্দন যাহা হইতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ। এই ছয় গোসাই প্রভু করম হৃদয়া আমি চরণে শরণ নিলাম দেহ পদ ছায়া। সব শ্রোতা বৈষ্ণবের করি চরণ বন্দন কৃপা করি মোর মাথে দেহ শ্রী চরণ। সব শ্রোতা বৈষ্ণবের পাদে মোর কোটি নমস্কার सर्वे पद धूलि देह मस्तके আমার। हृदय स्फुरन कराओ जे उहाय कहाओ बानी कि कहिए भालो मंद किछुई न जानी। निताय गौर हरि बोल जय जय श्री राधे श्याम बोल भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राधे श्याम। सर्वाग्रे माधुमेर परमाराधतम अस्मदीय श्री गुरु पाद पद्मे संखादित भुलंटित दंडवत प्रणिपादर्पणांतर समुपस्थित सभाय समूह साधु संतो महात्मा वैष्णव भक्त श्रोत्री मंडलीर चरणारविंदे असंख्य असंख्य प्रणिपादर्पण करी तदनंतर अर्चित विक्रियर वंदना।
बोल भक्तवत्सल भगवान की जय जय श्री राधा रमण जय जय नवल किशोर जय गोपी चित चोर प्रभु जय जय माखन चोर राधे मेरी स्वामिनी मेरा देखो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो श्री वृंदावन वास सब द्वारन को छोड़ के राधे आयो तेरो द्वार श्री वृषभानु की लाडली निक मेरी और निहार राधा रानी की जय वृषभानु दुलारी की जय कीर्तिदा कुमारी की जय 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 श्री राधे श्याम परम प्रेम पुरुषोत्तम उत्तम सच्चिद आनंदीर घन विग्रह रसिक शेखर चूड़ामणि आनंद कंद गोसप्ति गोविंद रासप्ति राधारानी मिलित तनु श्रीमन महाप्रभु गौरांग सुंदरीर परम प्रिय पार्षद श्री श्री लालदास जी महाराज जिनी नाभाजी रचित श्री भक्तमाल ग्रंथ बांगला छंदे रचना करेছেন आज पापांकुश एकादशी व्रत तथा नियम सेवा व्रत आरंभ दामोदर व्रत आरंभ आज के श्रीधाम वृंदावने যমুনা পুলিনে শ্রী শ্রী রাধা মাধব কুঞ্জ কুটিরি সেবাশ্রমে নিয়ম সেবা ব্রত মাসে দামোদর ব্রতের মধ্যে ভজন কীর্তন আদি করা বা ভগবতী কথা শ্রবণ করা বড় সৌভাগ্যের বিষয় হয়, সবার ভাগ্যে জোটে না। তাই আশ্রমের যারা আছে সবাই তো শ্রবণ করবেনই, যারা বাইরে আছেন, যারা লাইভ দেখতে আছেন তাদেরকেও নিবেদন করব তারাও যেন শ্রবণ করেন। কারণ ভক্ত চরিত্র শ্রবণ না করা পর্যন্ত হৃদয়ে ভক্তি জাগরিত হয় না। ভক্ত চরিত্র বিশেষভাবে আবশ্যক, বিশেষ ভক্ত চরিত্র বিশেষ দরকার। কোন বৈষ্ণব কি প্রকার ভজন করেছেন, কোন ভক্ত ভগবানের কতটা ঐকান্তিকভাবে ভজন করেছেন সে সম্বন্ধে ভক্তমাল গ্রন্থে বড় সুন্দর বর্ণনা করেছেন। এখানে বর্ণনা করেছেন এক গুরু ভক্ত বৈষ্ণবের, যিনি গুরুদেবের অত্যন্ত প্রিয় পাত্র ছিলেন, ভক্তি করতেন। গঙ্গা তীরে বাস ছিল, গঙ্গা তীরে উনি বসবাস করতেন, যেখানে বহু বৈষ্ণব কুটিরও ছিল গঙ্গা তীরে। তাদের মধ্যে একজন বৈষ্ণব ছিলেন যিনি গুরুদেবের প্রতি ঐকান্তিক নিষ্ঠা ছিল। তিনি কোনো কার্যান্তরে গ্রামান্তরে চলে গেছেন। কোনো কার্যান্তরে বিভিন্ন অন্য গ্রামে চলে গেছেন। সেই শিষ্য সঙ্গ লইল সেবা অনুগতে, গুরুদেব কহে তুমি সঙ্গে না যাইও, শিষ্য কহে বিচ্ছে ধরিতে নারী দেহ। শিষ্য গুরুদেবের সঙ্গে যেতে চাইছে, আনুগত্য সম্পূর্ণ গুরুদেব ছাড়া থাকতে পারে না।
গুরুদেব বলছেন তুমি আমার সাথে যাবে না, তুমি আশ্রমে থেকো। শিষ্য বলছে গুরুদেব আপনি যদি আমাকে সাথে না নিয়ে যান, বিচ্ছেদে আমি শরীর ত্যাগ করে দেব, যদি সাথে না রাখেন। কারণ আপনার শ্রীচরণ সেবা এটা আমার প্রতিদিন, এটা আমার নিয়ম। আপনার চরণ সেবা এই সৌভাগ্য আমার প্রতিদিনের নিয়ম। শ্রীচরণ সেবা মোর একান্ত নিয়ম। কিমতে রহিমতাতে করিয়া বিরাম। আজ যদি আপনি চলে যান বাইরে, আমি যদি সাথে না যাই, চরণ সেবা থেকে যদি বিচ্যুত হই, আমি প্রাণ ধারণ করব কি করে? তেমন কহে মুই অল্প দিনেতে আসিব, আমি অল্প দিনের মধ্যে ফিরে চলে আসবো। গুরুদেব বলছে গুরুর স্বরূপ এই জাহ্নবীর সেবা। এই জাহ্নবী গঙ্গা এই গুরুদেবের স্বরূপ। আমি তোমাকে আজ্ঞা দিলাম, জাহ্নবী গঙ্গার সেবা করলে আমার সেবা হয়ে যাবে, এছাড়া কোনো পথ ছিল না। ইহাতে হইবে তব গুরুর সেবন, এতেই তোমার গুরুদেবের সেবা হয়ে যাবে। তাহাতে অন্যথা নাহি কহিনু প্রমাণ। আমার এই বাক্যে অন্যথা মেনো না, আমি যেটা বলছি এটাই সত্য বলে মেনো। ইহা শুনি শিষ্য মনে আনন্দ পাইল। শিষ্য অত্যন্ত আনন্দ পেয়েছে, কারণ গুরুদেব যেটা বলে দেন ওটা ঐকান্তিক ভাবে মান্যতা করা আবশ্যক। গুরুর স্বরূপ গঙ্গা বিশ্বাস হইল। বিশ্বাস করে গুরুদেবের স্বরূপ গঙ্গা মনে করে গঙ্গার সেবায় তবে নিযুক্ত হইল। গঙ্গার সেবাতে নিযুক্ত হয়ে গেলেন। নানা মতে সেবা ভক্তি করিতে লাগিলা। গঙ্গার সেবা নানা প্রকার ভাবে করতে লাগল। জলে পাদস্পর্শ কেউ ভ্রমে নাই করে, গঙ্গায় নামে না, কারণ গুরুদেবের স্বরূপ যেহেতু, সেহেতু গঙ্গায় আর পাদস্পর্শ করায় না। জলে পাদস্পর্শ প্রভু ভ্রমে নাই করে, ভুল করেও জলে নিজের পাকে স্পর্শ করায় না। আর আমরা কি করি? গুরুদেবের আসনের উপরে পা তুলে দিই, গুরুদেবের আসনে বসে পড়ি, গুরুদেবের আসন বসন ভূষণ যাবতীয় সব ব্যবহার করা আরম্ভ করে দিই। কিন্তু না, পাষণ্ড দলন গ্রন্থে বলছে যে গুরুদেবের আসন বসন ভূষণ ছত্র পাদুকা উপাদান পাদোপাদান যাবতীয় বস্তু শিষ্য কখনো উল্লঙ্ঘন করবে না, ব্যবহার করবে না। বলে যদি করে মহান অপরাধে লিপ্ত হবে। এই পাষণ্ড দলন গ্রন্থে নিষেধ করেছেন, গুরু দত্তামৃত জ্ঞান বারিধি গ্রন্থে নিষেধ করেছেন। ওখানে শ্লোক দিয়েছেন, আহার সজ্জাসন পাদুকং সুখো, এই শ্লোকের মধ্যে দিয়েছেন। বিনে পান অন্য ক্রিয়া করে কুপনিরে। না জল পান করে গঙ্গার, না গঙ্গা জলে স্নান করে, প্রতিদিন যায় গঙ্গাতে পুজো করে, চরণামৃত করে, ওইটুকু পান করে। আর স্নান করে কিসে? না কূপের যে কুয়া থাকে, কুয়ার জলে। তা দেখিয়া অন্য বৈষ্ণব থাকার ঈর্ষা করি কহে, এ কি আচার তোমার? অন্য যারা বৈষ্ণব ছিল তারা বলছে, আরে আরে রাম রাম রাম, এর কি আচার? গঙ্গা যায় চান করে না, গঙ্গায় জল খায় না। তারা ঈর্ষা করে বলতে লাগলো, স্নান নাহি করো গঙ্গা জলে নাহি নাবো। যত লোক করে তারা কি নরকে কি যাব? তুমি স্নান করো না, জলে নামো না, যারা স্নান করে তারা কি নরকে যাবে? ইহা কহি কেহ ভৎসে কেহ উপহাস। কেউ গালি দেয়, আবার কেউ উপহাস করে। তেহ তাহা নাহি শুনে গুরু আজ্ঞা বসে। কারো কথা সে কানে দেয় না, কারণ গুরুদেবের আজ্ঞা মেনে। কথক দিবসে গুরু আইলা আশ্রমে। অল্প কিছুদিনের মধ্যে গুরুদেব আশ্রমে চলে এলেন। অন্য অন্য গুরুস্থানে কহে কথাক্রমে
যে অন্যান্য গুরুবর্গ যারা আচার্য ছিল তারা এই গুরুদেব বৈষ্ণব ছিল, এই গুরুদেবের কাছে বলছেন, জানো তোমার এই শিষ্য গঙ্গায় নামে না, গঙ্গা স্নান করে না। এমনকি আশ্রমে যে বৈষ্ণবগণ ছিল তারাও ঈর্ষা করে বলতে লাগলো কি আপনার গুরুদেব, আপনার এই শিষ্য ইয়ে গঙ্গায় নামে না, গঙ্গা স্নান করে না, মহা পাপী, নানা প্রকার বলতে লাগলো। ইয়া গঙ্গা স্নান আদি পাদস্পর্শ জলে এবং অন্য ক্রিয়া আদি কিছুই না করে, না গঙ্গায় তর্পণ করে, না অর্ঘ্য দেয়, না কিছু করে, আচমনও করে না। নিন্দা ছলে কহিলেন কিন্তু গুরু মনে। তারা নিন্দা ছলে গুরুদেবের কাছে বলতে লাগলো। গুরুদেব সমস্ত কিছু শুনে খুব সন্তুষ্ট হলেন। সন্তুষ্ট হইয়া বাহিয়ে কিছু নাই মনে, কিছু বললেন না গুরুদেব, কেবল শুনলেন। বলে কেন না, গুরুদেব তো আজ্ঞা দিয়েছেন, সেটা তো জানেন ভালোভাবে। যে কারণে সর্বজ্ঞ যে গুরু মনে বিচার করিল, গুরুদেব তো সর্বজ্ঞ, তিনি মনে বিচার করছেন। সর্বজ্ঞ যে গুরু মনে বিচার করিল, এই শ্রেষ্ঠ ইহা প্রতি গঙ্গা কৃপা করিল। ইনি উত্তম, ইনার প্রতি গঙ্গা কৃপা করেছে। আর যে ইহারা ইহ মর্ম না জানিয়া, এরা তো মর্ম জানে না, ঈর্ষা করে নিন্দা করে, কিন্তু দিব জানাইয়া আমি এর প্রমাণ দেব। এর প্রতি যে গঙ্গার কৃপা কতটা আছে, মা গঙ্গা আর যে নিষ্ঠাপূর্বক সেবা করেছে, গুরু সেবা, আমি এর প্রমাণ দেব। এত ভাবি গুরু সর্বশিষ্য সমীভেরে গঙ্গা স্নানে গেলা কিছু গুড়ার্থ অন্তরে। যত শিষ্য ছিল আশ্রমে সবাইকে সাথে নিয়ে গঙ্গা স্নান করার জন্য চলে গেলেন। চলো সবাই মিলে আজকে একসাথে গঙ্গা স্নান করব। শত শত শিষ্য, শত শত শিষ্য দান্ডাইয়া রহে তীরে দাঁড়িয়ে আছে। গুরুদেব স্নান করে নাভি কণ্ঠ দগ্ন নীরে, অর্থাৎ গলা পর্যন্ত জলে নেমে গুরুদেব স্নান করছে, কণ্ঠমগ্ন নীরে। গঙ্গা সেবী সেই শিষ্যে আজ্ঞা কইলা সাধু। গুরুদেব যে শিষ্যকে বলেছিলেন কি আমার স্বরূপ মনে করে গঙ্গাকে সেবা করো, পূজা করো, সেই শিষ্যকে আজ্ঞা দিলেন। কি আজ্ঞা দিলেন না, গামছা নহ বাপু কহে মৃদু মৃদু, বলে বৎস আমার গামছাটা নিয়ে আসো তো। ওই শিষ্যকে বললেন। ও তো গঙ্গায় চরণ পাদস্পর্শ করে না। তাহা শুনি চিন্তা কুলে ইথি উঠি চায়, এদিক ওই তাকাচ্ছে, কি করি এখন, আমি তো গঙ্গায় পাদস্পর্শ করি না, গঙ্গা গুরুদেবের স্বরূপ, আমি কি করে পা দেব, পাদস্পর্শ কি রূপেতে করিব গঙ্গায়, মনে মনে ভাবতে আছে। বিশেষত গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘিব কেমনে, চিন্তা করে দেখো কি পরিস্থিতি। একদিকে গঙ্গায় চরণ দেওয়ার পরিস্থিতি নাই, কারণ গুরুদেবের স্বরূপ। দ্বিতীয় দিকে পরিস্থিতি, গুরুদেবের আজ্ঞা উল্লঙ্ঘন হয়ে যাবে। যেন গুরুদেব যদি কোনো সময় কোনো কথা বলে, লাখো কাজ ফেলে দিয়ে তৎক্ষণাৎ ওই কাজ করা উচিত। যে মুহূর্তে বলবে ওই মুহূর্তে করা উচিত। বিশেষত গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘিব কেমনে, গুরুদেব আজ্ঞা দিয়েছে আমি লঙ্ঘন কি করে করব। সংকটে পড়িলা সাধু উৎকণ্ঠিত মন। বহুত বড় সংকটে ফেসে গেছে বর্তমান, কারণ না গঙ্গায় চরণ দিতে পারবে, না গুরু আজ্ঞা লঙ্ঘন করতে পারবে। গুরু আজ্ঞা বলবান ভাবিয়া চলিলা। নিষ্কর্ষ কি বেরুলো, সব ছাড়ি সর্বশেষে আজ্ঞা বলবান। সমস্ত শেষে গুরুদেব আজ্ঞা দিয়েছেন, এটা মেনে চলতে হবে। গুরু আজ্ঞা বলবান ভাবিয়া চলিলা। জলে পাদ আপতেই কৌতুক হইল, যেমনই জলে চরণ রেখেছে বিচিত্র ঘটনা ঘটল। কি ঘটল না, গুরু গঙ্গা কৃপা বলে দেখে চমৎকার, কমল প্রকাশে যথা দেয় পাদভার।
যেখানে চরণ দিতে আরম্ভ করলো চরণ তলে পদ্ম ফুল ফুটতে আরম্ভ করলো, প্রত্যেক পাদের তলায় তলায় পদ্ম ফুটতে আরম্ভ করলো। যেখানে যেখানে পদ অর্পণ করয় সেখানে সেখানে পাদতলে কমল ফুটয়। এই গুরুদেবের প্রতি নিষ্ঠার ফল। যে কারণে বলেছে গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান কভু না করিবে, যে কারণে ভাগবতে বললেন স্বয়ং ভগবান শ্রীকৃষ্ণ কাকে বলছেন? উদ্ধবজিকে। আচার্য মাং বিজান্যাদ নাব মন্যেত করচিদ ন মর্তা বুদ্ধা শ্বেত সর্বদেবময় গুরু। আচার্যকে আমার স্বরূপ জানবে, যিনি গুরুদেব আচার্য তাকে আমার স্বরূপ জানবে। ন অবমাননা করেচিদ, ভুল করে অবমাননা করো না। গুরুদেব ডাকছে, ঠিক আছে যাবো, ডাকুক তো, বাস এইটুকু, আমি কাজটা শেষ করে তো যাব। ওর কাজ শেষ, তোর কাজ শেষ করতে করতে শিষ্যের কাজ শেষ। লাখো কাজ পড়ে থাকলে যদি ভগবানের পূজাও চলতে থাকে, পূজা ফেলে দিয়ে তৎকাল বেরোতে হবে সেই মুহূর্তে। অতএব গুরুকে কি বললেন এখানে? আচার্য মাং বিজান্যাদ ন অবমাননাতে করেচিদ ন মর্তা বুদ্ধা শ্বেত সর্বদেবময় গুরু। গুরুকে মনুষ্য জ্ঞান কদাপি করো না। গুরুদেবের শরীরে সমগ্র দেবতার নিবাস হয়। এ তো ভাগবতে বললেন। চৈতন্য চরিতামৃতে কি বললেন? একবারে সরল ভাষায় কবিরাজ গোস্বামীপাদ বললেন, কৃষ্ণ গুরু রূপী হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরুদেব কোন রূপী? না কৃষ্ণ গুরু রূপী হন শাস্ত্রের প্রমাণে। গুরু রূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে। স্বয়ং গোবিন্দ সাক্ষাৎ কাউকে উপদেশ দেন না, গুরু রূপেই তিনি উপদেশ দেন। প্রমাণ স্বরূপ দেখো, গীতা কে বলেছেন? বলো, গীতা কে বলেছেন? ভগবান শ্রীকৃষ্ণ বলেছেন। কিন্তু ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতা বলেননি, শ্রীকৃষ্ণই বলেছেন, আবার শ্রীকৃষ্ণ বলেননি। বলি কেমন কথা? না, যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতা প্রারম্ভ করবেন তার পূর্বে অর্জুন বলছেন, হে কেশব, তুমি ধর্মজ্ঞ, আমাকে ধর্মের পথ দেখাও। আমার বুদ্ধি বর্তমান ভ্রষ্ট হয়ে গেছে, আমি ধর্ম অধর্ম বিচার করতে পারছি না। শ্রীকৃষ্ণ বলছেন, এ তো গুরুদেবের কাজ, এটা তো আমার কাজ নয়। আমি তো তোমার রথের সারথি, রথ চালাবো এই পর্যন্ত। অর্জুন শ্রীকৃষ্ণের চরণতলে বসে হাত জোড়ো করে বলছেন, শিষ্যস্তে অহম সাধি মামতাম প্রপন্ন। আমি তোমার শিষ্য, তুমি আমাকে উপদেশ দাও। এর পরে গিয়ে শ্রীকৃষ্ণ গীতা রূপী মুখ খুললেন, গীতা বললেন অর্জুনকে। তো কে বলেছেন? ভগবান বলেছেন না গুরুদেব বলেছেন? অর্জুন শ্রীকৃষ্ণকে গুরু রূপে বরণ করেছেন, তবে গিয়ে তিনি গীতা শ্রবণ করতে পেরেছেন। যে কারণে সব ছাড়ি গুরু আজ্ঞা বলবান ভাবিয়া চলিল। গুরুদেবের আজ্ঞাই সর্বোপরি। জলে পাদ আপতে কৌতুক হইল, যেখানে যেখানে পদ অর্পণ করয় সেইখানে পাদতলে কমল ফুটায়। প্রতি পাদ পদ্ম পরি ধরিয়া চলিলা, গুরু হস্তে বস্ত্র দিয়া নেউটি আইলা। প্রত্যেক পদতলে কমলের উপরে চরণ দিতে দিতে গুরুদেবের কাছে পৌঁছে গেল, গামছা দিয়ে ফিরে চলে এলো। গুরু হস্তে বস্ত্র দিয়া নেউটি, জলে নাই পাদস্পর্শ হইল সাধুর। বৈষ্ণব মণ্ডলী দেখে থাকিয়া অদূর, বৈষ্ণব মণ্ডলী দূরে থেকে দর্শন করছেন। এ কি অদ্ভুত চমৎকার! দেখি চমৎকার, মুখে নাহি সরে বাণী। কি বলবি, বলার মতো কোনো ভাষা নেই। যার নিন্দা করতাম, যার নিমিত্ত গুরুদেবের কাছে এত নিন্দা স্তুতি করে ঈর্ষা করে আমরা কত কিছু বললাম, তার এত বড় মহিমা! এ কি অদ্ভুত! এই সাধু, এ কি অদ্ভুত! এই সাধুকে কে না জানে? কে আমরা চিনতে পারছি না। ইহার চরণে কত কইনু অপরাধ, নিন্দিনু বিদ্রুপ কইনু করিনু বিবাদ। আমরা ইনার চরণে কত অপরাধ করেছি, কত নিন্দা করেছি, কত বিদ্রুপ উপহাস করেছি, কত বিবাদ করেছি। ইনি কোনোদিন প্রতিবাদ করেনি, কোনো কথা বলেনি।
কিন্তু আজ ইনার মহিমা চোখের সামনে আমরা দেখতে পেলাম। ইহাতে প্রভুর কৃপা যথোচিত হয়, তাহার প্রমাণ এবে দেখিনু নিশ্চয়। এত কহি তাহার চরণ সবে ধরে, অপরাধ ক্ষমাইতে স্তুতি নতি করে। যদি কোনো সাধুগুরু বৈষ্ণবের কাছে অপরাধ হয়ে যায়, যদি বুঝতে পারো কি আমার অপরাধ হয়ে গেছে, তাহলে চুপ থেকো না। যার কাছে অপরাধ হয়েছে তার চরণ ধরে ক্ষমা চেয়ে নিও, বারবার চেয়ে নিও, কারণ উনি ক্ষমা না করা পর্যন্ত কখনো ভগবান ক্ষমা করবে না। এর প্রমাণ স্বরূপ দেখো, চাপাল গোপালের অপরাধ হলো কার কাছে? না, শ্রীবাস পণ্ডিতের কাছে। মহাপ্রভুর কাছে গেল, মহাপ্রভু বললেন, আরে আরে রে পাপিষ্ঠ, তোরে মুই কিড়াই খাওয়াই। আর তার শরীরে গলিত কুষ্ঠ হলো, পোকা সব কেটে কেটে খেতে আরম্ভ করলো। বহু বছর ধরে যখন ওই কুষ্ঠ ব্যাধিতে গলতে গলতে মহাপ্রভুর কাছে পৌঁছালো, মহাপ্রভু বললেন, যাও শ্রীবাসের চরণ ধরে ক্ষমা চাও। সে আসবে না কোনো মত, অহংকারে আছে। ওই বামুনের কাছে যাব, আসবে না। পুনরায় ঘুরতে লাগলো। যখন পুনরায় মহাপ্রভুর কাছে গেলেন, মহাপ্রভু বললেন, তুমি শ্রীবাসের কাছে না যাওয়া পর্যন্ত মুক্ত হতে পারবে না। শ্রীবাস পণ্ডিতের চরণ ধরে ক্ষমা চাইলেন, তারপরে গিয়ে কুষ্ঠব্যাধি ভালো হলো। এই প্রকার ভুরি ভুরি প্রমাণ আছে। যে কারণে কখনো কোনো বৈষ্ণব সাধু গুরু কখনো তাকে মনুষ্য জ্ঞান করতে নেই, তাকে অবমাননা করতে নেই, কোনো সময়ের জন্য না। এখানে কি বললেন? সবাই মিলে স্তুতি করতে লাগলো আর বলতে লাগলো, আমার অপরাধ ক্ষমা করে দাও, কত নিন্দা করেছি, কত বিদ্রুপ করেছি, কত উপহাস করেছি, কত অবমাননা করেছি, আমায় ক্ষমা করে দাও। করজোড় করি অতি বিনয় করিয়া গুরু অনুযোগ কইলা, সব শিষ্যগণে বিচার নাহি করো নিজ অভিমানে। এখানে কি বললেন না, গুরু অনুযোগ কইলা সব শিষ্যগণে, গুরুদেবের কাছে গিয়ে শরণাপন্ন হন। গুরুদেব ওনাদেরকে বোঝালেন, কি বোঝালেন না, কোন বৈষ্ণবের সম্বন্ধে কোনোদিন বিচার করো না, এর এই দোষ, তার এই দোষ, তার এই দোষ, এ বিচার স্বপ্নেও করো না। কারণ এতে নিজের অভিমান বাড়ে, অহংকার বাড়ে। যখন আমি এক বৈষ্ণবের সম্বন্ধে বলতে যাব, তখন তো হয়ে গেল না ও বৈষ্ণব খারাপ আর আমি ভালো। আমি প্রকারান্তে নিজেকে ভালো বললাম, উনাকে খারাপ বললাম, তার নিন্দা করলাম, অর্থ আমি ভালো তিনি খারাপ। এতেই নিজের অধঃপতন হয়ে যায়। উত্তম মধ্যম নাহি চিনিও অদ্যাপি, আপনারে শ্রেষ্ঠ মানো গুণ দোষ। শিষ্যগণকে গুরুদেব বলছেন, তোমরা উত্তম মধ্যম বৈষ্ণব অবৈষ্ণব চিনতে পারো না, আর নিজেদেরকে শ্রেষ্ঠ মনে করো, সবার গুণ দোষ বিচার করতে থাকো। সেই সাধুগণ শ্রীচরণ ধূলিকণ মস্তকে ধারণ করি করিয়া যতন। ওই সাধুগণের শ্রীচরণ ধূলিকণা মস্তকে ধারণ করি, এই প্রার্থনা করে আজ এই গুরু ভক্ত বৈষ্ণবের চরিত্র এখানে সম্পন্ন করলেন। এরপরে রঙ্গবণিকের কথা বলছেন। ইনিও এক গুরু ভক্ত বৈষ্ণব। রঙ্গবণিক বড় উত্তম সাধু ছিলেন। চৌসা নামে গ্রাম ছিল। এই চৌসা গ্রামে ইনি সরাপি ব্যবসা করতেন। তিনি জাতিতে বংশেতে বণিক ছিলেন। নাম ছিল শ্রীরঙ্গ। মহাযশস্বী ছিলেন। তার এক ভৃত্য ছিল, ধনী ছিলেন, সেবক ছিল। তার এক ভৃত্য সেবক ছিল, নিজে কর্মের গতিকে মরিয়া হইলা দুধ কৃতান্ত অন্তিকে। সেই যে সেবকটি ছিল, নিজের কর্মের গতিতে মৃত্যুকে বরণ করলো এবং যমদূত তাকে নিয়ে গেল। প্রেতাকার রূপ জীবে কর্ম অনুযায়ী দেহপাত করাইয়া অকার্য আকর্ষিত সদাই। কৃতান্ত যমদূত যখন নিয়ে গেল, তখন ওটি মহাপ্রেত হয়ে গেছে, প্রেতের রূপ ধারণ করেছে। শ্রীরঙ্গের পুত্র প্রতি কুদৃষ্টি করিলা, অর্থাৎ ওই প্রেত
শ্রীরঙ্গ যে বণিক ছিল তার পুত্র ছিল, পুত্রের প্রতি খারাপ দৃষ্টি অর্থাৎ প্রেতের দৃষ্টি পড়েছে। পুত্র দিনে দিনে ক্ষীণ হইতে লাগলো, ধীরে ধীরে শরীর ক্ষীণ হতে লাগলো, দুর্বল হতে লাগলো, রোগাক্রান্ত হয়ে গেল। প্রেতের দৃষ্টি পড়লে কি ভালো থাকে না? বালকের কহে মোর মুক্তির উপায় করহ, নতুবা মুই মারিব তোমায়। প্রেত এখন বালককে বলছে তুমি আমার মুক্তির উপায় করো, নাইলে আমি তোমাকে মেরে ফেলব। বালক কিছু না কহে, বুঝতে না পারে। বালক কি বুঝেছে? কিছু বুঝতে পারে না, কিছুই বলে না। একদিন চাক্ষুষ দেখিলা স্থানান্তরে, বলদ বাহকগণ দ্রব্য লইয়া যায়, সেই দুধ এক বৃষে করিল আশ্রয়। যারা বলদ নিয়ে যায় তারা বলদের উপরে কিছু জিনিসপত্র নিয়ে চলছে, আর এই বালক দেখছে সেই যে দুধটা প্রেত, সে এক বৃষের উপরে বসে চলছে। অনেক বাহক মধ্যে এক কর্মফলে সিংহ উৎপাটন করি মারে বক্ষস্থলে। অর্থাৎ এক বাহকের বুকে ওই যে প্রেতটি বসলো, ও তার বুকে গিয়ে সিং মেরে দিল। বাহক কি করলো না, জমালয়ে চলে গেল। বালক দেখছে, জমালয়ে চলে গেল। বালক চাক্ষুষ দেখি কম্পিত হইল। হরির ভজন নাই করে যেই জন, ওই গতি হয় তার জন্মে জন্ম। এতদিন দুধ আসি পুনঃ কহে তারে। এখানে দুটি বস্তু, একটা প্রেত ভর করছে আর একটা জমদূত এসেছে। জমদূত বৃষের উপরে বসে ওই বাহককে মেরে দিয়েছে। এবার দুধ এসে বলছে যে হরির ভজন না করে সে তার এই গতি হয়, যমলোকে চলে যায়। তোমার পিতারে কহি মুক্ত করো মোরে। এখন প্রেত বলছে, ওই যে দৃশ্যটা দেখালো, এবারে প্রেত বলছে তোমার পিতাকে বলো, বলে আমাকে মুক্ত করাও, মুক্তি দান করাও, নতুবা তোমারে আজি মারিব পরাণে। আজ তোমাকে আমি মেরেই ফেলব। শিশু ভয়ে অত্যন্ত কম্পিত হয়ে গেছে, ভয় পাচ্ছে, ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। নিজের পিতার কাছে গিয়ে আদ্যপান্ত সমস্ত বিবরণ খুলে বলল, বাবা এক প্রেত আমাকে এইভাবে বলে, আমাকে মুক্তি চায়, নতুবা আমাকে মেরে ফেলবে। ভাই বন্ধু মাতা সবাই, পিতা সবাই চিন্তা দূর হয়ে গেল, চিন্তায় মগ্ন হয়ে গেল, কি হবে। মাতা কহে সত্য হবে এ কথা প্রমাণ। নিশ্চয়ই পুত্র সত্য কথা বলছে, কারণ তার শরীর দেখো ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, পাগলের মতো হয়ে যাচ্ছে, আমরা বুঝতে পারছি না। ইহা কই মায়া তার কাঁদিতে লাগিল। এই বলে তার মা কাঁদতে লাগল। তার মধ্যে কোন শিষ্য উপায় সৃজিলা। এদের মধ্যে একজন শিষ্য, যার কাছে বলছে তার শিষ্য ছিল, শিষ্য চিন্তা করল। মা তাকে কয়, মা তুমি চিন্তা নাহি করো, পুত্র চিন্তা করো না, কোনো বিঘ্ন নাই হবে, মোর কথা ধরো, আমার কথা শুনো, কোনো অসুবিধা হবে না, তুমি চিন্তা করো না। শ্রীরঙ্গ পরম সাধু ছিলেন, বৈষ্ণব ছিলেন, পরম মহান্ত ছিলেন, তার অনেক শিষ্য বর্গ ছিল। তাহার চরণামৃতে বিঘ্ন হবে শান্ত। অর্থাৎ শ্রীরঙ্গের যে পুত্র ছিল, শ্রীরঙ্গ বণিক ছিলেন কিন্তু পরম সাধু বৈষ্ণব ছিলেন, যদ্যপি ব্যবসায়ী ছিলেন কিন্তু পরম বৈষ্ণব ছিলেন। এই জন্য তার শিষ্য বলছে শ্রীরঙ্গ দেব উনি পরম সাধু এবং বৈষ্ণব, মহান তিনি। উনার চরণামৃতে সমস্ত বিঘ্ন দূরে যাবে, শান্ত হয়ে যাবে। শাস্ত্রে বলে বৈষ্ণবের পাদোদ্যোগ ভুবন পাবন। বৈষ্ণবের চরণামৃত ভুবনকে পবিত্র করে। অতএব বিঘ্ন নাশে মঙ্গল কারণ, সমস্ত বিঘ্নকে নাশ করবে, মঙ্গল করবে, স্বাভাবিক। প্রেত মুক্তি হেতু নিজ করে বিড়ম্বন। প্রেত যেই কাণ্ডগুলি করছে না, ও নিজের মুক্তির জন্য এই বিড়ম্বনাটা করছে।
তার মুক্তি হবে আর তোমার পুত্রও বেঁচে যাবে, বাঁচিবে নন্দন। শ্রীরঙ্গের পাদোদ্যোগ লইয়া সজ্জায় অম্বিকার পিঠে একটা চাপড় দাও তো, কানে ঢোকে না? হরি কথা কানে যদি না ঢোকে যমলোকে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকো। শ্রীরঙ্গের পাদোদ্যোগ লইয়া সজ্জায় শুইয়া থাকো, সতর্ক করে দেয়। শিশু কি করলো? তার বাবা, তিনি তো পরম বৈষ্ণব ছিলেন, তার চরণামৃত নিয়ে নিজের যে বিছানায় রেখে শুয়ে থাকলো। যখন আসিবে প্রেত বিঘ্ন করিবারে, পাদোদ্যোগ যেন তার ডারে অঙ্গ পড়ে। প্রেত যখনই আসবে বিঘ্ন করার জন্য, এই জলটা নিয়ে তার গায়ে ছিটিয়ে দেবে। পাদোদ্যোগ স্পর্শে পেদ মুক্তি হইবে, দুই কার্য সিদ্ধ হবে, সদর্থ মিলিবে। দুটি কার্য সিদ্ধ হবে। তাহা শুনি সবজন আনন্দ পাইল, সাধু সাধু বলি তারে প্রশংসা করিল। বড় উত্তম কথা বলেছ। ছেলেটি ওই প্রকারই আচরণ করলো, পাদোদ্যোগ নিয়ে থাকলো। আর আজ প্রতিদিনের মতো প্রেত পৌঁছে গেল, মুক্ত হইল প্রেত। শিশু কি করলো? চরণামৃত নিয়ে ছিটিয়ে দিল। প্রেত মুক্ত হয়ে গেল, শিশু বেঁচে গেল। অতএব বৈষ্ণব চরণামৃত মহিমা, গুরু চরণামৃত মহিমা যে চমৎকার নাহি যাই কহা। অতএব বৈষ্ণব চরণামৃত মহা মহিমা যে চমৎকার নাহি যাই কহা। গুরু বৈষ্ণবের চরণামৃতের মহিমা বলা যায় না। মুক্তির কা কথা? কৃষ্ণ প্রেম উপজয়। আরে মুক্তি তো তুচ্ছ ফল, সাক্ষাৎ কৃষ্ণ প্রেম হৃদয়ে জাগরিত হয়ে যায়। যার বিন্দু পান মাত্রে বেদ পুকার হয়। যে গুরু চরণামৃতের এক বিন্দু প্রাপ্তির নিমিত্ত বেদ চিৎকার করে বলে, উচ্চস্বরে বলে। বিশেষ শ্রীরঙ্গদেব মহাভাগবতোত্তম, বিশেষ শ্রীরঙ্গদেব মহাভাগবতোত্তম। তাহাতে আশ্চর্য কত, অতিশয় সুগম। আজ এর মুখ ফুটছে না না? যেখানে যেখানে বৃন্দাবনে সর্বত্র সাধু সন্তের রজ বিদ্যমান আছে, সব জায়গাতে চলাফেরা করছে, পরিক্রমায় যাবে, পরিক্রমা রাস্তার রজ তুলে তুলে খাও, ওর মুখে দাও, মাথায় ঘষো, বুকে ঘষো, দেখবে বুদ্ধি আপনা আপনি শুদ্ধ হবে, ওর মুখে ভাষা আপনা আপনি ফুটবে। ওই রজ মুখে দাও। বিশেষ শ্রীরঙ্গদেব মহাভাগবতোত্তম, তাহাতে আশ্চর্য কত, অতিশয় সুগম। বৈষ্ণবের পাদোদ্যোগ প্রেত মুক্ত হইল। লালদাস ইয়া শুনি ভরসা বান্ধিল। লালদাস ভজ মহারাজ বলছেন, আজ থেকে আমার বৈষ্ণব, গুরু বৈষ্ণবের চরণ রজি চরণামৃতে আমার ভরসা হয়ে গেল, প্রেত উদ্ধার হয়ে গেল। এরপরে আগের দিকে কৃষ্ণদাস সাধু, কিলহজি, অগ্রদাসজি, ইনারা সব গুরু ভক্ত বৈষ্ণব ছিলেন। ইনাদের সম্বন্ধে বর্ণনা করেছেন, আমরা পরে আবার আস্বাদন করব। আজকের কথা আমরা এখানে বিশ্রাম দিই। চেষ্টা করব আমরা প্রতিদিন আরতির পরে পরে, কারণ সারাদিন নাম চলবে, আরতি 7টার দিকে হয়ে যাবে, আরতির পরে পরে আমরা 7টা থেকে হরিকথায় বসে যাব। চেষ্টা করব প্রতিদিন বসার জন্য। আর প্রতিদিন সবাই মিলে 5টার ভেতরে মঙ্গল আরতি করো। 6টার মঙ্গল আরতি কীর্তন আদি শেষ করে 6টায় নাম বসা যাও। 6টা থেকে সন্ধ্যা 6:15 বা 6:30 পর্যন্ত নাম চলবে, তারপর নাম বিশ্রাম হবে, আরতি হবে। আরতি আদি সমস্ত আরতি, যাবতীয় তুলসী আরতি, যাবতীয় আরতি আছে, গৌর আরতি, গোপাল আরতি, রাধারানীর আরতি সমস্ত হয়ে যাবে। দামোদর অষ্টক হবে। তারপরে আমরা বসে ভক্ত চরিত্র আস্বাদন করব। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি যে। যারা লাইভে আছেন তাদেরকেও বলবো, আপনারা একে অপরকে জানিয়ে দেবেন। প্রতিদিন 7টা থেকে বা 7:15 থেকে আমাদের লাইভ টেলিকাস্ট আরম্ভ হবে। আপনারা প্রতিদিন লাইভে চলে আসবেন। ইউটিউবে এবং ফেসবুকে দুটোতেই দেওয়া আছে।
তাই আপনারা অবশ্যই দর্শন করবেন, শ্রবণ করবেন। আজকে কথা আমি এখানে বিশ্রাম দিই। যাবতীয় ভুল ত্রুটি আছে সবাই মিলে এক অবোধ মূর্খ বালক মনে করি কৃপা করে ক্ষমা করে দেবেন। সর্বচরণের সঙ্গে প্রণতি অর্পণ করি। বল ভক্তবৎসল ভগবান কি জয়।